بلیٹن میں سب سے پہلے بات کریں گے چکوال کے مدرسے میں 12 سالہ طالب علم سے زیادتی کے دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ چکوال پولیس کے مطابق دونوں ملزمان کو مدرسے کی انتظامیہ کے تعاون سے گرفتار کیا گیا ہے۔ گرفتار ملزمان اسی مدرسے میں پڑھاتے تھے جن کی گرفتاری سی سی ٹی وی کی مدد سے عمل میں آئی ہے۔ متاثرہ بچے کے والد کی مدعیت میں درج ایف آئی آر میں بچے کا بیان بھی شامل ہے، جس کے مطابق اسے 2 اساتذہ نے زیادتی کا نشانہ بنایا ہے اور انہی 2 اساتذہ نے مدرسے کو دیگر بچوں کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے۔ ایف آئی آر کے مطابق دونوں استاد زیادتی کے بعد بچوں کے جسم پر چھری سے زیڈ کا نشان بھی بناتے تھے۔ چکوال کے جس مدرسے میں بچوں سے زیادتی کا واقعہ پیش آیا اس کے محتمم نے جیو نیوز سے گفتگو میں بتایا کہ مدرسہ ایک نظام کے تحت اساتذہ کو بھرتی کرتا ہے۔ بچوں سے زیادتی میں ملوث ملزمان کی بھرتی 1.5 ماہ قبل ہوئی۔ بھرتی سے پہلے رپورٹ لی گئی تھی، دونوں کی عمریں 20 سے 22 سال اور شہرت اچھی تھی۔ 10 تاریخ کا یہ واقعہ ہے کہ 2 سے 3 بچوں نے شکایت کی ہمارے ایڈمن صاحب کو کہ ہمارے ساتھ تشدد کیا گیا ہے اساتذہ کی طرف سے۔ دوسرے دن 11 صبح کو والدین بھی ان کے آگے، ٹیچرز کو بھی بٹھا لیا گیا اور سی سی ٹی وی کیمرے سے دیکھا گیا تو بچوں پہ جسمانی تھوڑا سا تشدد، یعنی ہاتھ پر سختی، چہرے پہ، تو وہ ہم نے والدین کی رائے سے پوچھا کہ ان کو کیا سزا دینی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جو ادارہ فیصلہ کرے گا ہم ادارے کے ساتھ ہیں۔ ہم نے ان کو فارغ کر دیا۔ جمعرات کی شام کو ایک بچے کے والد صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ میں نے بچے کو گھر لے کے جانا ہے، اور دوسرے دن وہ اس بچے کے ساتھ ڈی پی او کے سامنے پیش ہوئے۔ ڈی پی او صاحب نے انفرادی طور پر بچوں سے انٹرویوز لیے اور 15 بچوں کو انہوں نے سلیکٹ کیا کہ یہ بچے جو ہیں یہ بیان دیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ ان کو گرفتار کرائیں، تو ہم نے ان دونوں ٹیچرز کو گرفتار کروا دیا۔ یہ بتائیں کہ یہ جو اساتذہ تھے یہ ان کی ہسٹری کیا تھی اور ان کی کیا جو عمر تھی؟ کیا ان کے پہلے شکایت وغیرہ کوئی آئی تھی سا؟ جی ہسٹری تو ان کی یہ ہے کہ ہم جو ہمارے بڑے ادارے ہیں ان سے ہی اساتذہ لیتے ہیں، جو بڑے قرا حضرات ہوتے ہیں ان کے حضرات سے۔ تو ان کی اپوائنٹمنٹ ابھی 1.5 مہینہ پہلے ہم نے کی تھی۔ نوجوان تھے دونوں، 22-23 سال کی ان کی عمریں تھیں، اور ان کے بارے میں ہمیں اچھا بتایا گیا تھا، ٹیسٹ بھی ہم نے لیا تھا۔ لاہور کے علاقے اقبال ٹاؤن میں پولیس نے ڈاکٹر کے گھر میں گھسنے والے 6 ملزم مبینہ مقابلے میں مار دیے۔ حیرت انگیز طور پر 40 منٹ تک جاری رہنے والے اس مقابلے میں نہ تو کسی گولی کا کوئی نشان کسی دیوار پر نظر آیا، نہ ہی کوئی شیشہ ٹوٹا اور نہ ہی کسی گولی کا کوئی خول ملا۔ احمد فراز کی رپورٹ دیکھیے۔ لاہور کا علاقہ علامہ اقبال ٹاؤن، جہاں کالج بلاک کے رہائشی ڈاکٹر عباد کے گھر دن 10 بجے کے قریب 6 ڈاکو خود کو پینٹ والے بتا کر زبردستی داخل ہو گئے۔ پولیس کے مطابق ڈاکوؤں نے اہل خانوں کو یرغمال بنا کر لوٹ مار شروع کر دی۔ اسی دوران گھر کے ولائی حصے میں موجود ڈاکٹر کی بیٹی نے 15 پر کال کر دی۔ پولیس پہنچی تو فائرنگ کا تبادلہ شروع ہو گیا۔ پولیس کے مطابق دونوں طرف سے فائرنگ کا تبادلہ 40 منٹ تک جاری رہا۔ 40 منٹ ایکسچینج آف فائر ہوتا رہا، جس میں پولیس کی سب سے پرائرٹی تھی فیملی کو سیف کسٹڈی میں لینا، جو ہاسٹیجز ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا، اور ان کی پروٹیکشن کے بعد تقریباً 40 سے 45 منٹ یہ آپریشن چلا۔ ایکسچینج آف فائر ہوتا رہا جس میں 6 کے 6 ملزمان مارے جا چکے۔ پولیس حکام کہتے ہیں کہ جوانوں نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمام ڈاکوؤں کو نشانے پر لے کر ختم کر دیا، لیکن حیرت انگیز طور پر نہ تو 40 منٹ تک جاری رہنے والی فائرنگ کی گولیوں کا کوئی نشان کسی دیوار پر موجود ہے اور نہ ہی کوئی شیشہ ٹوٹا۔ کسی گولی کا کوئی خول بھی نظر نہیں آیا، بس ملزموں کی لاشیں تھیں جو کمروں میں بکھری پڑی تھیں۔ گیٹ کھلوا کے میں اندر گیا ہوں تو وہ عورتوں کو یرغمال بنا کے لوٹ رہے تھے۔ جب سر لوٹ رہے تھے پہلا فائر میں نے کلاشنکوف کا کیا جو پہلے ڈاکو کو لگا، پھر اس کے بعد سر یہ زخمی ہو گیا، اس سے پسٹل ریکور ہو گیا، بقایا انہوں نے پوزیشنیں سنبھالی۔ جب انہوں نے پوزیشنیں سنبھال لی ہیں پھر ایس پی صاحب بھی اندر آ گئے ہیں، ڈی ایس پی صاحب بھی اندر آ گئے ہیں، پھر مسلسل فائرنگ ہوتی رہی ہے۔ مارے گئے ڈاکوؤں کی شناخت عمران، چاند، علی وسیم، محسن اور علی رضا کے ناموں سے ہوئی۔ ان میں سے 5 کا تعلق وہاڑی اور 1 کا خانوال سے بتایا گیا ہے۔ فورینسک ٹیموں نے شواہد جمع کر لیے، جبکہ پولیس نے لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیں۔ محلے داروں نے پولیس کے حق میں نعرے بازی بھی کی۔ کیمرامین حنان یونس کے ساتھ احمد فراز، جیو نیوز، لاہور۔ کراچی کی فضا میں آج آلودگی کا تناسب اچانک بڑھا ہے، جس کے بعد کراچی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر آ گیا ہے۔ اس بارے میں مزید جانیں گے، نمائندہ جیو نیوز انیبا زبیر شاہ نے جوائن کیا ہے۔ انیبا، اس اچانک آلودگی میں اضافے کی کیا وجوہات ہیں؟ ہواؤں کے رخ میں ایسی کیا تبدیلی آئی ہے؟
कराची की फिजाएं वैसे ही हम देख रहे हैं कि जब से हवाओं का रुख तब्दील हुआ है, क्योंकि मौसम तब्दीली के अमल से गुजर रहा है, तो तब से ही आलूदा है। अक्टूबर से ही हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा फिजाई मियार मुतासिर है। लेकिन आज आप देख रहे होंगे कि अगर आपने बाहर देखा होगा तो आपको कुछ धुंध सी महसूस हो रही होगी। बेसिकली ये धुंध नहीं है, ये स्मॉग है, क्योंकि वैसे तो कराची में शुमाल मशरिक से हवाएं चल रही थी, ये खुश्क और गर्द आलूद हवाएं हैं। लेकिन अभी हवाओं का रुख थोड़ा सा तब्दील हुआ है, ये शुमाल मगरिब से हवाएं चल रही है, जिसकी वजह से हवा में नमी का तनासुब थोड़ा सा बढ़ गया है। कुछ इलाकों में हवा में नमी का तनासुब 40 से 60% के करीब है। और जो समंदर के करीबी इलाके हैं वहां पर देखा जा रहा है कि वहां पर ज्यादा स्मोक फील की जा रही है। और कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ चुका है। और कराची के जो बेशतर इलाके हैं वहां पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो काफी ज्यादा मुतासिर है। अभी जैसे सिटी स्टेशन के अतराफ का इलाका है, वहां पर भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 270 से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। ये काफी ज्यादा आलूदा फिजा है। इस दौरान माहिरीन ये तजवीज करते हैं कि आप मास्क का इस्तेमाल करें, और जो आपकी आउटडोर एक्टिविटी, अगर आप साइकिलिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो बाहर मत जाएं और घर के खिड़की दरवाजे आप बंद रखें। होता ये है कि जब वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं, नमी जो है वो ज्यादा हो जाती है हवा में, और हवा की रफ्तार भी कम होती है, तो ये थोड़ा सा कंडेंस हो जाता है। इसकी वजह से थोड़ा सा आपको ना फोक सा महसूस होता है। लेकिन बेसिकली ये आलूदा ज़र्रात हैं जो हमारी सेहत के लिए काफी नुकसानदेह हैं। जी जी जी, बहुत शुक्रिया ओनीबा ज़मीशा। वेलकम बैक। सिंध की निगरान हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के 23 अक्टूबर को फौजी अदालतें कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने की तरदीद कर दी है। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध ने अपने बयान में कहा है कि निगरान सिंध हुकूमत ने सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के लिए सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील दायर नहीं की है। तर्जुमान के मुताबिक ये तासुर बेबुनियाद है कि सिंध हुकूमत ने फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल के लिए सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील फाइल की है। एडवोकेट जनरल सिंध ने भी जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि निगरान हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के फैसले से मुताल्लिक अपील दायर नहीं की है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि ये इनकी भूल है कि वो किसी को जबरदस्ती वजीर आजम बनवा देंगे। अगर आज भी कोई किसी को जबरदस्ती वजीर आजम बनाना चाहता है तो हम उसका मुकाबला करेंगे। पेशावर में जलसे से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा कि एक पार्टी महंगाई लीग बन चुकी है, वो गवर्नेंस करना नहीं जानती। अगर आज भी कोई समझता है कि वो जबरदस्ती किसी को वजीर आजम बना सकते हैं तो ये इनका गलत फहमी है। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले मौजूद हैं, मैदान में हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम हर किसी का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हम किसी IJI का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम तीर पे लड़ेंगे, तीर पे मुकाबला करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला तीर भी जीतेगा। 16 महीना का करतदगी पे ना सिर्फ फख्र करता हूं मगर उस पे इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूं। जो मेरे साथी थे, जो मेरे साथ उसी कैबिना में बैठते थे, उनसे आप पूछे कि क्या वो अपना 16 महीना के कारकर्दगी पे इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। बाकी सियासी जमातों का अब असल चेहरा अवाम के सामने आ गया है। जो अपने आप को तब्दीली का नुमाइंदे कहलवाते थे, उन्होंने तब्दीली नहीं, तबाही किया। जो अपने आप को वोट की इज्जत के नुमाइंदे करार दिए थे, जिन्होंने अपने आप को खिदमत और गवर्नेंस और डिलीवरी के नुमाइंदा बनाए थे, उन्होंने भी अपने आप को, उनका असल चेहरा अवाम के सामने आ गया है। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने कहा है कि नवाज शरीफ तो 24 करोड़ अवाम के लाडले हैं, जबकि 2018 में चेयरमैन PTI साकिब निसार के लाडले थे। नारोवाल में गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुखालिफिन की नींदें उड़ी हुई हैं। सदर नून लीग पंजाब राना सनाउल्लाह ने पंजाब से कौमी असम्बली की 125 नशस्तें जीतने का दावा कर दिया है। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान राना सनाउल्लाह ने कहा कि पंजाब में कौमी असम्बली की 141 नशस्तें हैं, जिनमें से 120 से 125 तक नून लीग जीतेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून
पंजाब की 141 सीट्स जो हैं, हमारा एक जो सरसरी जायज़ा है उसके मुताबिक वी आर राउंड अबाउट 120-125 120 और 25 के करीब जो है वो सीटों पे हम कामयाबी पंजाब से हासिल करेंगे और इंशाअल्लाह ताला अपनी सिंपल और अपनी पार्टी की मेजॉरिटी से जो है वो पाकिस्तान में हुकूमत PMLN जो है वो बनाने जा रही है। इलेक्टेबल की टर्म है, देखिए जो आदमी इलेक्टेबल होता है ये कोई गाली नहीं है या ये कोई बुराई नहीं है। वो इलेक्टेबल जो होता है वो होता है कि जो उस हलके के लोगों का उसके ऊपर इत्मीनान होता है। रहनुमा पीपल्स पार्टी मखदूम अहमद महमूद ने कहा है कि आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब में बड़े सरप्राइज देगी। यूसुफ रजा गिलानी के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मखदूम अहमद महमूद ने कहा कि 2018 में पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब में 2 से 7 नशिस्तों पर आई थी और अब पीपल्स पार्टी की नशिस्तें मजीद बढ़ेंगी। 2 सीटें रहीम मियां खान से जीत के आया था। आज अल्लाह की मेहरबानी से हमारी साउथ पंजाब में 7 MNAs की सीटें हैं, तो वी हैव डन ट्रिमेंडस इम्प्रूवमेंट। हमने बहुत इम्प्रूव किए। 2 सीटें थीं, आज माशाल्लाह 7 हैं। और अगर जिस तरह मैं देख रहा हूँ जो इलेक्शन का माहौल है और जो मुझे नज़र आ रहा है अवाम में, पीपल्स पार्टी को बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ पीपल्स पार्टी देगी आप सबको। अभी आपको लाहौर लिए चलते हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी इंडस अस्पताल के दौरे के मौके पर गुफ्तगू कर रहे हैं। बड़ी चीज़ हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इंतहाई मशकूर हूँ ऑन बिहाफ ऑफ आवर ट्रस्टीज़, जनाब अनवार साहब, SM परवेज़ साहब यहाँ मौजूद हैं, इकबाल अहमद करशी साहब की तरफ से, जवेद भट्टी साहब की तरफ से और दीगर दोस्तों की तरफ से कि आप लोग हमारी इन्विटेशन पे यहाँ पे तशरीफ़ लाए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी इंडस अस्पताल के दौरे के मौके पर गुफ्तगू कर रहे थे।